Hi, hello everyone. This is Satish Kumar, working as Assistant Professor in Commerce, GFGC Mitigation. Welcome to the digital learning platform powered by Directorate of Collegiate Education, Government of Karnataka. Hi, hello everyone. This is Satish Kumar. In this class, we are going to talk about the topics called individual customer and what are the procedure and precautions to be followed by the banker while opening and operating the account of the individual. So ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕರು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂಡ್ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ನಾವು ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್. Firstly, let us see who is customer and we should recall who is banker also. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಟು ರೀಕಾಲ್, ಲೆಟ್ಸ್ ನೋ who is banker and who is customer. So ಇಲ್ಲಿ banker is nothing but the person who is going to accept the deposits from the public in the form of money and for the purpose of lending or for the purpose of investment, and of course he is going to return the same amount to the customer whenever he demands. It may be by the check or it may be for the draft or anything else. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂದ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅದು ಕ್ಯಾಶ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮನಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಮನಿಯನ್ನ ಯಾಕೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಲೆಂಡಿಂಗ್, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಆ ಮನಿಯನ್ನ ಸಾಲ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂದ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಡಿತಾನೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಏನಾದ್ರೂ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ, ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ನ ವಾಪಸ್ ಕೇಳಿದಾಗ, ಸೊ ಪರ್ಸನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ then let's see who is customer. Let's recall who is customer. So as we discussed in the previous session, customer is nothing but the person who has at least one account in the banker. ಸೊ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಜೊತೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೋ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂತ ಕರೆಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟು ಸಮ್ ಅಪ್, ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಡೆಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ and of course for the purpose of lending or for the purpose of investment, and the same will be returned to the customers whenever they demands. So ಅಂತ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿನ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ one account with the banker. So the person who has maintained at least one account, it may be SB account, current account, or recurring deposit account, whatever the account it may be. If the person has maintained at least one account with the banker, so such kind of person is called as customer. So ಇರದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕರ್ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಬಹುದು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. Now in this session, let us talk about the precautions to be taken by the banker while having transactions with the individual customer, and what are the steps to be taken by the banker while opening an account of an individual. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕರು ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಆಗಬೇಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ So let us see what are the precautions and what is the procedure to be followed by the banker while opening an account of an individual. So ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಫಾಲೋ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈಗ ನೋಡೋಣ. So you could see over the screen, the first thing is that banker should see that an individual is eligible for contract under the contract law for entering into a banking contractual relationship. Minor, lunatic, drunkard are not eligible as per ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಲಾ. ಸೊ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಶುಡ್ ಎನ್ಶೂರ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ವೆದರ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಲಾ. ಸೊ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನಂದ್ರೆ ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅಥವಾ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕರು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎನ್ಶೂರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅಂಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇವಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಚುಯಲ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಅಂಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಶುಡ್ ಎನ್ಶೂರ್ ದಟ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಓಪನ್ ದಿ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಇಂಟು ಅನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕರು ಅದನ್ನ ಎನ್ಶೂರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಬರುವಂತ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತ ಕಸ್ಟಮರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಎಲಿಜಿಬಲ್, ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಂಟರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅಂತ ಆತ
ಖುದ್ದಾಗಿ ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನರ್ ಲುನೆಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಂಕರ್ಡ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ you could see over the screen minor lunatic and drunkards. These candidates are not eligible for entering into any contract as per the Indian contract law. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನಾದರೂ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕರು ಅತಿ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು ಆನ್ ದಿ ಸೇಫರ್ ಸೈಡ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಶುಡ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಿಕಾಸ್ minors, lunatics and drunkards, they are not eligible for entering into any contract. Even if they have entered into any contract, that contract cannot be enforceable. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಏನಾದರೂ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏನಾದರೂ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಲೋನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳೋದು ಅಥವಾ ಓವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರು ಅದನ್ನ ರೀಪೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ವಾಪಸ್ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಲೈಬಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಡ್ ಲೈಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ವಾಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮೈನರ್, ಲುನೆಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಂಕರ್ಸ್ ಈ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಬಂದಾಗ ಇಂಥ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಮೈನರ್ ಏನಾದರೂ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂದಾಗ ಮೈನರ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬ್ಯಾಂಕರು ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಲುನೆಟಿಕ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಂಕರ್ಡ್ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಲಾ, these candidates are not eligible for entering into any contract. So bankers should be very cautious about these kind of people. And the second one is that receiving duly filled in account opening form. The banker should receive the account opening form, and of course account opening form ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಭರ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಕಸ್ಟಮರ್ ಅನ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಫಿಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತನ ಹೆಸರು, ಆತನ ಒಂದು ಏಜ್, ಆತನ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್, ಆತನ ಒಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೇಕಿರುವಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಡೇಟಾನ ಆತ ಫರ್ನಿಶ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್. ಅಂಡ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಏನ್ ಹಾಕಿದಾರೋ ಆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗೆ ಆತ ಒಪ್ಪಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹೂ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಓಪನ್ ದಿ ಅಕೌಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ದಿ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂಡ್ he should put his signature by accepting the terms and conditions that has been quoted by the respective banker. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಹಾಕಿರುವಂತ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗೆ ಒಪ್ತಾ ಕಸ್ಟಮರು ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿರುವಂತ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗೆ ಸೈನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಖುದ್ದಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಶುಡ್ ರಿಸೀವ್ such kind of duly filled in application form from the customer for opening an account in the name of the customer. And you could see a third point, receiving 2 copies of the passport size photograph. As per the RBI guidelines, every banker should receive at least 2 passport size photos for opening an account in the name of a particular person, because one photo to be affixed on the passbook and one photo to be affixed on the application. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋಸ್ ನ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇಂದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ RBI ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಫೋಟೋನ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನ ಒಂದು ಫೋಟೋನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಶುಡ್ ರಿಸೀವ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 2 ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಸೈಜ್ ಫೋಟೋಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ RBI norms. And the next one is that seeking introduction or reference and following it up. So bankers should seek the proper reference from the individual customer. So individual customer ಯಾರು ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದಾರೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪ್ರಾಪರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದನ್ನ ಒಂದು ರೆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ನೋ ಅಂಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಚೆಕ್ ವೆದರ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ worthiness of the customer is good or not, and whether the person is having genuineness with regard to the data that has furnished in the application form. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕರು ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಿದೆಯಾ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಬ್ಯಾಂಕರು ಈ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ ಏನ್ ಹಾಕಿದೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಯಾರು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರ್ತಿನೆಸ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆತ ಮಾಡಿದ್ದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಆತನ ಒಂದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕರು ಅಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ previous credit transactions, previous credit worthiness and previous credit well-being of the particular customer, the banker should take at least one reference of that customer in application form. And the next one is that obtaining the specimen signature. The banker should
take the specimen signature of the customer who is going to open the account. So account ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆತನ ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕರು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಂಕರು ಸ್ಪೆಸಿಮೆನ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಪಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಶುಡ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ the specimen signatures of the respective individual on the specimen signature card for opening the account. Next, we could see receiving the initial deposit. The banker should take the initial deposit of the customer for opening an account. So ಇಲ್ಲಿ initial deposit ಅಂದ್ರೆ RBI norms ಪ್ರಕಾರ minimum deposit ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ RBI norms ಮೆಟ್ರೋ ಸಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ನಾನ್ ಮೆಟ್ರೋ ಸಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಸರ್ಟೆನ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಮೋಡಿಫೈ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೋಡಿಫೈ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಏನು ಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಲಿಮಿಟ್ಸು, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಏನು ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಂಕರು ಪಡಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಪಡೆದ್ರು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಓವರ್ ಆಲ್ ಆಗಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಮಿನಿಮಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ RBI ಅವರು ಏನ್ ನೋಟ್ ಮಾಡಿದಾರೋ, ಏನ್ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದಾರೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕರ್ ಶುಡ್ ಎನ್ಶೂರ್ ದಟ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್, ಸೊ ದಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೋಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ RBI. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕರು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Next one. And the next thing is that opening the customer's account in the ledger after receiving the initial deposit. An account is opened in the names of the customer in the ledger of the banker. So banker initial deposit ಅನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ಕಸ್ಟಮರ್ ನ ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ನ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಆದಂಗೆ. So the banker should enter the details of the customer in the ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೆಡ್ಜರ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೆಡ್ಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕರು ನಮೂದಿ ಮಾಡಿದಾನಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಆದಂಗೆ. ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓವರ್ ಪೇನ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಬುಕ್, ಚೆಕ್ ಬುಕ್, ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಕಿಟ್ ಟು ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕರು ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅನ್ನ, ಚೆಕ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪೇನ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಅನ್ನ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಕಿಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತಾನೆ, ವಿತ್ಡ್ರಾಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತಾನೆ, ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪೇನ್ ಸ್ಲಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾನ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಲೈನ್ ನಂಬರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಯೂಸರ್ ಗೈಡ್ ಅಂತ ವೆಲ್ಕಮ್ ಕಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕರ್. So these are all the steps to be followed by the banker while opening an account in the name of an individual. But the banker must be very cautious to identify whether that individual is eligible or not for entering into a contract before opening the account. So to conclude, would say that account opening form is such a systematic procedure. In such systematic procedure, the bankers should be very cautious with regard to all the norms and guidelines given by the RBI, so that the banker will be on the safer side and the customer will be satisfied with the utmost care given by the banker. And of course, the relationship between the banker and customer goes well in the future. So this is all about today's session. Hope you liked this session also. And you could see over the screen, these are my references. So if you want to study much about these things, just go through these references. And in the next class, I'll be back with one more concept. So until then, keep smiling. This is Satish Kumar signing out.